बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब प्रोग्राम का इस्तेमाल करता हूँ। आज हम लोग जेडीएस की तरफ से प्रेस मीट यहाँ पे बुलाए थे। हम लोग कन्नड़ा में बात किए थे। अभी हम चाह रहे हैं कि प्रेस वाले हमारे उर्दू में भी हम कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारा आज का जो डिमांड था, जो यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं, स्वाब जो टेस्ट कर रहे हैं कोविड-19 का, तो उसको रिपोर्ट पॉजिटिव है तो इमीडिएटली देते हैं और नेगेटिव है तो खबर भी नहीं मिलती। कितने दिन, 8 दिन 10 दिन भी खबर नहीं थी। और 2 दिन ऐसा भी किया है कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी कार्रवाई में जाने के बाद उसको और डिले हो रहा है। तो हम डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मामला फौरन हल होना चाहिए। तुम्हारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, खाली हेल्थ डिपार्टमेंट है। मैं डीसी से अपील कर रहा हूँ कि पूरे डिपार्टमेंट को काम डिवाइड करो। पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव वालों को नेगेटिव बोलो। माननीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा भी डायरेक्शन दिए हैं, आप व्हाट्सएप में अपने अपने मोबाइल जो स्वैब चेक करते हैं उससे पे सबका मोबाइल नंबर लेते हैं और आपको यूँ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। सेकेंड डिमांड हमारा ये है कि यहाँ पे मैयत हो रही है और मैयत होने के बाद वो मैयत हमारे ताबे नहीं देती। जो मैयत होती है उसका वारिसा रहता है, वारिस के हाथ में देना चाहिए। ये हमारा कानून है। अभी हमारा डीसी यहाँ का बोलता है मैंगलोर में जो हमारा 2-3 मैयत हुई और उसको बॉडी को हमारे हाथ में नहीं दिए उन्होंने। बहुत रिक्वेस्ट किया हमने। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ के जिला मंत्री शिवराम हेबात से बात किए। उन्होंने भी बोल किया, उन्होंने अपनी मिसाल दे रहे हैं। हेबात का हमारे कास्ट का आदमी मर गया था और वो बॉडी घर वाले लेने तैयार नहीं है, तो वो बॉडी म्यूनसिपलिटी के SC ST हमारे जो पौर कर्मी लोग हैं वो जाके उनको अंतिम संस्कार करें। मैं बोला हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ मैयत को बहुत मोहब्बत से बहुत उसको इस्तेमाल किया जाता है, उनको लाके उनको गुस्ल दिया जाता है और मैयत को बाकायदा हमारे धार्मिक प्रकार में हमारे जो तरीके से नमाज पढ़ा के उसको जनाजा की नमाज हम लोग दफन करते हैं। ये हमको अवकाश चाहिए। मैं अभी MLA से भी बात किया, हमारे सुनील नाइक से भी, उसको भी रिक्वेस्ट किया। हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन हमारे अमजद कर्नाटकी शिकारपुर के, उनको भी येडियुरप्पा के बहुत खास है, उनको भी 2 दिन पहले मैं फोन में बात की। बाद में हमारे ACP कर्नाटक के बीजेपी के माइनॉरिटी चेयरमैन ACP अब्दुल अजीम, उसको भी हमने बात की। और हमारे खुर्शीद कुरैशी साहब भटकल में बहुत आ रहे थे, उनको भी हमने ये बात रखी। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो मैयत होती है मंगलूर में या उडुपी में, हमको भटकल में हमारे घर वालों को हवाले करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। इंशाल्लाह हमारा वो उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारे हेबात साहब भी और हमने कुमार स्वामी से भी कांटेक्ट किया और उनको भी ये बात कहा कि आप थोड़ा येडियुरप्पा को बोलो हमारी मैयत हमको दो। ये हमारी मेन डिमांड है इंशाल्लाह। बाकी तीसरी बात ये है कि लोग डर रहे हैं स्वैब चेक करने के लिए। बुखार है, छोटी छोटी बीमारियां घर में दवा के बैठते हैं, उसको डरने की जरूरत नहीं है। हम डिपार्टमेंट में ये चाह रहे हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस था, हमारा अभी ने हमने प्रेस मीट में बोला, अभी उस गाइडलाइंस में बाकायदा जिसको स्वैब निकालने के बाद पॉजिटिव आने के बाद उसको सिम्टम वगैरह कम है तो होम क्वारंटाइन घर में, उसके घर में व्यवस्था अच्छा है, बेडरूम है तो उसको अटैच बात है तो घर में रह सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से गाइडलाइन, उसकी कॉपी हमने सबको दे दिया। ये हमको अवकाश दे दो। ये गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने दिया हुआ, ये क्यों हमको तुम रखते हैं? अगर ऐसा सब लोगों को अवकाश हमारे गाँव वालों को देंगे तो सब लोग इंशाल्लाह मैदान में आएंगे चेक करने के लिए। ये हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग मैदान में आएंगे, चेक करेंगे, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो घर में वो होम क्वारंटाइन करें तो खुशी हो जाएंगी लोगों को। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ मैक्सिमम इंशाल्लाह बीमारी कवर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम लास्ट में ये बात कहना चाह रहा हूँ आवाम से, ये कोरोना महामारी जो आई है, जो वबा है, जो हमारे भटकल में नहीं इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, तो उसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए अब आवाम भी सामने आइए इंशाल्लाह। आप बिल्कुल हिम्मत में रहिए। अभी हमारी कल तंजीम से भी कई दिनों से ऐलान हो रहा है। कल पूरे 2 काजी और उलमा भी हमारे ऐलान किए, उन्होंने भी डिपार्टमेंट से बात करके उनको भी कन्विंस हो गए, वो लोग भी उनकी बात को स्वीकार करके अपने ऐलान किए, बाकायदा हर आदमी को रिक्वेस्ट किए। हम भी हमारे JDS की तरफ से पूरे आवाम को यही गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप बीमारी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल आइए, टेस्ट कराइए, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ होना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि केजरीवाल ने हमको 2 महीना पहले किया था, आपको पॉजिटिव है तो घर में रहो, आप हॉस्पिटल में मत आओ, हॉस्पिटल में के मरीजों का या बीमारियों का हक मत छीनो। ये बात अभी गवर्नमेंट ने लागू हुई है तो उसका हमको फायदा होना चाहिए। हम डिपार्टमेंट से यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। हम भटकल में आज अभी हमारे तंजीम वाले भी अलहमदुलिल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। पहले पॉजिटिव केस का कारोबार करता था और कारोबार में आइसोलेशन में रखा जाता था, काफ़ी तकलीफ होती थी, खाना पीना प्रॉब्लम होता था। अभी अलहमदुलिल्लाह तंजीम लाखों रुपया खर्च, एक दिन को 70-80 हज़ार खर्चा है। पूरा हमारे ह्यूमन सेंटर जो हमारे हनीबाबाद में उधर इंतजाम किए हैं
तो कितना फायदा है। हमारे लोग हमारे वर्कर हमारे सामने रहेंगे, उसको हमारे आंखों से हम देख रहे हैं, तो आदमी को डर खौफ चला गया। तो ऐसा ही इंशाल्लाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होम क्वारंटाइन है, और होम नहीं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कोविड पेशेंट पॉजिटिव का वहाँ पे रखते हैं और वुमेन सेंटर में रखते हैं। इंशाल्लाह मैं ये दरखास्त कर रहा हूँ कि घर में रखने की भी आप अनुमति दीजिए, हमको परमिशन दीजिए। यही मेरी बात थी। और आवाम से और एक बार मैं गुजारिश करूँगा, बेधड़क और बिंदास इंशाल्लाह हम लोग डरने का नहीं है। हम लोग ईमान का मजबूत वाले लोग हैं। हम लोग बीमारी आती है जाती है, किसको क्या आती है बोल नहीं सकते हैं। हम बिल्कुल खौफजदा नहीं होने की जरूरत है। अब आगे आइए इंशाल्लाह। अब हमारे साथ हम लोग आपके साथ में रहेंगे, और डिपार्टमेंट में और आपको जाना कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको याद कीजिए इंशाल्लाह, हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। यही बात थी मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाक़िब दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆವಾಗ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದು ಕೆಲವರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ, ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸಿನಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಆಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಕಥೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾರವಾರ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಿಸ್ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತುಂಟು. ನಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ರಿ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಂಟು ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ 19 ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ ಜನಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ CM ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಕಾದ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಕಾದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಜನ 10 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರವಾರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾರವಾರ 4-5 ದಿವಸನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ DC-ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಾರವಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ, ನೀವು DC ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಟು. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ದು ಏನಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ಜನ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತುಂಟು ನಮಗೆ. ತೀರು ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ತೀರು ಹೋದರು. ಪಾಪ ಅವರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ವಿಷಯದಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. DC ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಪಾಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಹೋಗು, ಸುಳ್ಯ ಹೋಗು, ಸೂರತ್ಕಲ್ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಂಜಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ.
ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಡೆಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜನ ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಬರ್ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರ್ಪುರ್ನಿಂದ ಅಮ್ಜದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ACP ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ MLA ಸುನೀಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತೀರು ಹೋದ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, CM ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ CM ಅವರು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರು ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾಲಿದಾರ್ಗೆ ಆ ಮೈಯತ್ತನ್ನು ಅವ್ರು ತಾಬೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು. ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೇ ಮುಂದೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ಉಮೇದುಂಟು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ CM ಸಾಹೇಬರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ದಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು 5-6 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ. ಈಗ ಆ ಬೋಡಿ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಭಟ್ಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜನ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದು COVID-19 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಯೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಂಡವನಾಯಕರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಟು, ಚಲೋ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಉಂಟು, ಮಳೆದು ಜ್ವರ ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು. ಈ ಕೆಲವು ಕರೋನಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮದು, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ಏನಂತೆ, ನೀವು ಏನು ಭಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಕರೋನಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಜನ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರೋ ಹೋಗುದು ಉಂಟು. सबको क़यामत है, मौत को डरने का नहीं है। मौत सबको लाजिम है। आज हम जाए तो आज कल गए, आज हम जाएंगे, उसको डरना नहीं। हम उसको इज्जत देना तब, और कौन भी ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಕಾಸ್ ಮಾಡಿ, ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಭಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್. ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೊದಲೇ ಕಾರವಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತ ತಂದಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ JDS ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ DSAಗೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ, 90,000 ಖರ್ಚು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಫ್ರೀ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹನಿವಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಬ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್, ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲನ್ನು ಉಂಟು. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಕಾರವಾರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲರ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, DCದು, ACದು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಭಟ್ಕಲಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಜನಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಭಯ, ಕಾರವಾರ ಹೋಗಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಕಾರವಾರನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರವಾರ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಭಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನಮಗಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತುಂಟು. ನಮ್ಮ ತಂದನಿಗೆ ಇದು ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ JDS ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಹೆದರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡುವರೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಮುಂಚೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುಕ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಂಡನಾಯ್ಕು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೋವಿಡ್-19 ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಡೆತ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೆತ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಜುಲೈ 2, 2020ರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿದೆ, ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಟ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಎದುರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಒನ್ ಟೈಮು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ, ಈ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಏನು ಅಂಥ ಅನುಭವ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇದರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಪಾಪ 10 ಗಂಟೆ ಬಾಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರು. ಅವನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಾಕೊಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಎಳಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯೇನು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಭಟ್ಕಳದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ, ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ? ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗನಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇದು ಏನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದಂತ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹತ್ತತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಸಹ ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅದು ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆದೇಶವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 6 6ರಿಂದ 7 ಅಲ್ಲ, ಈಗ 7 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು. ನಮ್ಮದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ಎದ್ದು ಬಡುತ್ತ ಕೈ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಧಾರಣ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪಪ್ಪರ ನೋಡಿದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟೇಜ್ ಬರೋದು ಜನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 12ರಿಂದ 6 ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಟ್ಕಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವ ಅಥವಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋದು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಓಡಿ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯಿತು, ಏನಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆವರು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅದಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ. ಈ 1 ವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಏನೋ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಟ್ಲೆಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, 3 ದಿವಸವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜ್ವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆವಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿ, 8 9 ಗಂಟೆ 9 ದಿವಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ವೆಂಟಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜನತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ, 3 ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಬೇಕು. 3 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜನ ಹತ್ರ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು 3 ದಿವಸ ನಂತರ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 60, 30 ಎಲ್ಲ 40 ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90, 95 ತನಕ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದು ಲೋ ಆದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಂಥೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಬಾಕಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಪದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಂತೆ ಜನ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ 12ರಿಂದ 6 ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲಹೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಒಂದು ಜನರು ಸಹಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ MLA ಅವರು, ಮಾಜಿ MLA ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ MLA ಅವರು ಭಟ್ಕಳ ಜನ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಟ್ಕಳ ಜನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಭಟ್ಕಳ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದ್ರ ಏನು 2 ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆನೇ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಅಂತ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಇದು
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡ್ರು 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜೀಪ್ ಬಂದಾಯಿತು, ಅವರು ಏನು ಹೊಡೆದಂತರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು